ادھر ادھر کی بات نہ کر، ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہ زنوں کا غم نہیں، تیری رہبری کا سبب۔ قابل قدر سامعین محترم بھائیو بہنوں میرے پیارے ساتھیو، آپ سب مجھ سے اعلیٰ افضل ہیں، اور میں دلی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ پیر محمد شہزاد انجم جیلانی صاحب، انہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، تو اس میں ہم سب لوگ دعا کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں، ان کی صحت میں، ان کی زندگی میں ہر لحاظ سے اللہ پاک خیر و برکت نصیب فرمائے، اور ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہماری خطاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پاک اور برگزیدہ ان کے ساتھیوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں میں نے یہ بات کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگ حاضر ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی سکون آئے گا اور آپ لوگوں کو بھی سننے کا کچھ مزہ آئے گا۔ کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہے ثواب تو مل جاتا ہے مگر ثواب کے علاوہ جو سمجھ ہے وہ نہیں آتی۔ ثواب تو نصیب ہو جاتا ہے، جب کسی محفل میں جاؤ گے تو جوتوں والی جگہ پر بھی آپ آخر میں جا کر بیٹھ جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنے والے کے بارے میں فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ اس محفل میں جو شامل ہوا ہے اس نے سنا تو کچھ نہیں، نہ کچھ کہا، نہ بولا، نہ سنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں اس کو اتنا ثواب دو جتنا دوسروں کو ملا ہے۔ خالی کو نہیں رہتا نا، جھولی تو سب کی بھر جاتی ہے مگر سمجھ کا آنا اور بات ہے۔ ایک آتے ہیں وہ یوں سمجھو کہ بازار میں گئے، سیر کیا، ملا تو ان کو بھی ہے، سیر کیا، دیکھا، پارک دیکھا، سب کچھ دیکھا، بازار دیکھے، شہر دیکھا۔ ایک وہ ہے جو کچھ خرید کر لے آتے ہیں، فرق تو ہے نا جی، ایک وہ ہے جو خرید کر کچھ لے آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بات ذہن میں آ جائے، دل و دماغ میں بیٹھ جائے، تو یوں بھی ہو جاتا ہے کہ سودا لینے کے لیے بازار گئے تھے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار تھے ہم۔ تو بات یہ ہے آج میں جو ہے اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا محبوب تمہیں کچھ دے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس بات سے منع کرے فوراً اس بات سے رک جاؤ اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، میں کہتا ہوں بھائی اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو رحیم و کریم ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو کہ کہیں وہ روٹھ نہ جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب ایک بات کہ اس کی پکڑ، اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہو کیونکہ اس کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ میرے پیارے بات یہ ہے کہ ایک مختصر سا واقعہ بیان کروں گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا، اس وقت میں
آ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسپیکر کے طرح شور ہوتا ہے, یہ زور زور سے ایسے بولا جاتا ہے جو کسی کو سمجھ بھی نہ آئے, تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ فائدہ ہو جائے, بات سمجھ میں آ جائے, تمہاری کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. کہتے ہیں نا کہ وہ جناب بولے تو دھرتی ہلا کر رکھ دو. کوئی دھرتی ہلائی, ہمارے دلوں میں تو کچھ نہیں آیا. تو بات یہ, وہ تو زلزلہ بھی آ جاتا ہے, وہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس آدمی نے منت مانی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا, حضور میں شادی کروائی تو محبت میں آ کر منہ سے لفظ نکل گیا. یہ امن کی بات کرنے لگا ہوں نا کہ جھگڑے جھیڑے تو سبھی کرتے ہیں, مزہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے سکے. بات تو امن کی ہونی چاہیے نا. تو اس نے کہا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو. تو وہ لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی, عرب کا دور تھا اور بزرگان دین کا زمانہ تھا, بادشاہ لوگ تھے. وہ کہنے لگی کہ چاند سے حسین تو میں ہو نہیں سکتی, تو تو نے تو یہ لفظ غلط کہہ دیا. اپنے شوہر سے کہنے لگی, کیونکہ چاند تو بہت خوبصورت ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم چاند سے حسین نہ ہو تو میری طرف سے تم کو طلاق ہو جائے گی. اچھا, ان کی آنکھوں میں تو وہ حسین تھی, لیکن وہ بھی پڑھی لکھی تھی. اس نے کہا کہ میں اتنی حسین نہیں ہوں جتنی تم میری تعریف کر رہے ہو. اچھا, علماء سے پوچھا, جو جلد باز لوگ تھے, مطالعہ کم تھا, صرف جمعے کے روز یا جمعرات کو مطالعہ کرتے تھے ایک دو کتابوں کا, تو جمعہ پڑھا دیتے تھے اور کہتے تھے الحمدللہ یار آج میرے پلے کچھ نہیں تھا, بس جمعے کا گزارا ہو گیا. جمعے کا گزارا تو نہیں ہوتے بھائی. اچھا, تو ایسے علماء تھے نا, مطالعہ کم تھا. انہوں نے کہا بھائی طلاق ہو چکی ہے, اب تمہاری بیوی تمہاری نہیں رہی. وہ بیچارہ رونے لگا, مارا مارا پھرتا, کبھی کہیں جاتا, کبھی کہاں جاتا, کبھی کہیں پہنچ جاتا. تو سبھی طرح کی طرف سے جواب یہ ملتا کہ اب تمہاری بیوی تمہاری نہیں رہی, کیونکہ چاند سے حسین تو ہو نہیں سکتی, چاند تو بڑا روشن ہے. اچھا, وہ روتا روتا نا کسی نے مشورہ دیا کہ امام غزالی کے پاس پہنچو رحمۃ اللہ علیہ. کیا جی رحمۃ اللہ علیہ کہہ دو نا, ان کے احسانات ہیں نا بزرگوں کے ہمارے اوپر, تو بزرگوں کے لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان پر رحمت کرے. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے, جنہوں نے ہمارے لیے راتوں کو جا کر تہجد میں رو رو کر دعائیں کی, تو آج ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ بھی نہ کہیں. امام غزالی کسی نے مشورہ دے کے ادھر چلے جاؤ. جب ادھر گئے تو بات جا کر سنا, انہوں نے کہا بھائی طلاق تو نہیں ہوئی. کس نے کہا تم کو کہ طلاق ہو گئی, تمہاری بیوی تمہاری نہیں, وہ تمہاری بیوی تو تمہاری ہے. اس نے کہا جی بہت سارے علماء کہتے ہیں. اس نے کہا جو کہتے ہیں ان کو میرے پاس لاؤ, ان کو دعوت دو کہ آج مغرب کی نماز, جیسے پیر محمد شہزاد صاحب نے اہتمام کیا, پتہ نہیں کیسے نیت سے کیا ہے, انہوں نے بھی مغرب کے بعد ہی کیا ہے, مغرب کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ مغرب کی نماز کے بعد نماز پڑھیں, اور مغرب کے بعد جو ہے ہم ان کو مسئلہ بتا دیں گے. اچھا, سبھی علماء کو دعوت ملی, سبھی لوگ آ گئے, تشریف لے آئے. مغرب کی نماز تھی, وہ جماعت کروائی. تو امام غزالی نے ثنا کے بعد فاتحہ, اور فاتحہ کے بعد سورت شروع کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان پڑھنا تھا نا, تو پڑھا لقد خلقنا الجبال, کہ پہاڑ بہت خوبصورت ہیں. پیچھے سے علماء نے کہا لقد خلقنا الانسان, حضرت آپ بول رہے ہیں. پھر کہا لقد خلقنا القمر, چاند بہت خوبصورت ہے. پیچھے سے علماء نے لقمہ دیا لقد خلقنا الانسان. پھر کہا لقد خلقنا الارض, لقد خلقنا الشمس. یہ ساری چیزیں گنتے گئے, پیچھے سے جواب آیا لقد خلقنا الانسان. جب نماز مکمل ہوئی تو فرمایا کیا بات ہو گئی تھی, میں بھول گیا تھا. کہنے لگے جی حضور آپ کبھی چاند کا ذکر کرتے تھے, کبھی سورج کا کرتے تھے, کبھی پہاڑوں کا کرتے تھے, کبھی زمین کا کرتے تھے, کبھی فرشتوں کا کرتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا. آج تو آپ نے کمال کر دی. فرمایا تھا کیا, وہی جو ہم نے بتایا لقد خلقنا الانسان. اللہ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان ہی ایسی شخصیت ہے جو پوری کی پوری کائنات سے حسین ہے. پوری کی پوری کائنات سے حسین ہے. یہ بلکہ فرمایا یہ احسن ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میری مجلس میں, یہ احسن ہے, یہ حسین نہیں.
चांद हसीन है, सूरज हसीन है, जमीन हसीन है, फरिश्ते हसीन हैं, पहाड़ हसीन है, पूरी की पूरी कायनात हसीन है, मगर इंसान अहसन है। इंसान और की तरह इंसान अहसन है। ये वो अहसन है, ये वो चश्मा है जिससे सभी हसीन पानी भरते हैं। जब ये बात कही तो उन्होंने कहा जी ये तो मतलब ठीक है, फरमाया जब कुरान कह रहा ठीक है तो अब बताओ इसकी बीवी इस पर हलाल है या हराम? चांद से हसीन है या नहीं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है, कुरान कह रहा है। फरमाया जाओ मियाँ जाओ अपना घर बसाओ। हालांकि सभी के सभी लोग घर गुजारने वाले थे, अल्लाह वाला जो था वो घर बसा गया। कहते हैं ना छेड़ के साथ ला ला धूम मचा गया कोई, सारा जहां था महल ख्वाब आकर जगा गया कोई। मेरे प्यारे आज मैं एक बात जरूरी करना चाहता हूँ। हम नमाज के मौजू पर बात करते हैं, मिलाद के मौजू पर बात करते हैं, ज़कात के मौजू पर बात करते हैं, रोज़ों के मौजू पर बात करते हैं, वज़ू के मौजू पर करते हैं। गिनती करूँ तो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन आज मैं कहता हूँ एक छोटी सी बात कि दुनिया में ये परेशानी क्यों बढ़ती जा रही है, इसकी वजह क्या है? अभी आपने इंसान की अजमत सुनी, ये तो थी इंसान की अजमत। अब एक बात है, जब हम नमाज पढ़ते जरा जागते रहना भाई, सुभान अल्लाह। हकीम साहब यहाँ बैठे हैं, बड़ी मेहरबानी करीब हो जाओ, मेरी तक करीब आ जाओ, जरा और करीब हो जाओ, जगह दो भाई। अच्छा बात सुनो, बात ये है कि दुनिया में हालात जो हैं वो ऐसे हैं। अब हम नमाज पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, सना के बाद फातिहा पढ़ते हैं, जी ऐसा ही है। फातिहा के बाद ये सूरत इखलास या कोई और सूरत पढ़ते हैं, उसके बाद तस्बीह पढ़ते हैं, फिर जो है तस्बीह पढ़ते पढ़ते फिर सजदे में जाते हैं, फिर अत्तहियात में बैठ जाते हैं। जब अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लेते हैं तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ते हैं, ये वाजिब है, ये सुन्नत नहीं है। ये वाजिब है, ये सुन्नत नहीं है, ये तहकीक वाली बात है। और वाजिब वो होता है जिसकी कज़ाई नहीं होती भाई, फर्ज की कज़ाई होती है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, फर्ज कज़ा हो जाए तो फर्ज तो उसकी कज़ाई होती है, और फर्ज का सजदा सहू से गुजारा भी चल जाता है। लेकिन वाजिब रह जाए तो उसकी कोई कज़ाई नहीं, वाजिब रह जाए तो उसकी। आज एक मसला मिसाल ना दूं तो जेब में गोइयाँ होंगी, मिसाल जरूर दूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। आप लोगों को पता है एक मरतबा ऐसा वाक़या हुआ कि मेरे पास मोहल्ले में, उधर साहिवाल की बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी मोहल्ले में एक लड़की की शादी हुई है, वो आलमा फाज़िला है। क्या है? तो वो आइए, तो वो कहती है कि वितर 17 है, इशा की नमाज के वितर, भाई तवज्जो करो ना, वितर कितने हैं? 17। तो मैंने कहा भाई ठीक है 17 है तो रहने दो भाई, वो जो कहती है करने दो, उसका अपना हिसाब, हमारा अपना हिसाब। कहने का नहीं जी आप मसला बताएं। मैंने कहा भाई मसला बताऊंगा तो किसी की समझ में आएगा, किसी की समझ में नहीं आएगा। तो इतना बड़ा मैं नहीं हूँ कि झगड़े झगड़े मूल लेता फिरूं। मैं तो बात समझाता हूँ, कोई समझ जाए तो अच्छी बात, ना समझे उसकी मर्जी या उसकी किस्मत है। खैर जी बंदोबस्त हुआ, उस लड़की ने खुद कहा कि हाँ जी, लड़की ने खुद कहा कि मैं जो है ना एक महफिल बनाती हूँ, उसमें बाबा जी को बुलाओ। ठीक है, यहाँ गए, वहाँ पहुँचे तो उसने क्या कहा, जरा तवज्जो से और करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। उसने कहा जी वितर 17 हैं, आप तो आलिम हैं, ये लोग मोहल्ले वाले जो हैं ये 3 वितर पढ़ते हैं। ये कितने पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं। मैंने कहा बेटी ये जौन सी किताब में आप तलाश कर रही हो वो किताब मुझे हुक्म करो, मेरे घर में लाइब्रेरी मौजूद है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह के फजल करम से जो किताब कहो मैं उठाता हूँ, उठा कर ठीक है जो है ना मैं किताब लाती हूँ। मैंने कहा लाओ। उसने कहा कि देखो ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मैंने कहा इसमें तो ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी ने कभी 1 वितर पढ़ा, कभी 3 पढ़े, कभी 17 पढ़े। अगर तुम 1 वितर की पाबंदी करती हो, 1 वितर पर रट्टा लगाती हो, 1 वितर ईशा की नमाज के बाद है, तो फिर कभी कभी 17 भी पढ़ो।
भाई तवज्जो करो ना, अगर एक वितर पर जोर लगा रहे हो तो कभी कभी सतारा भी पढ़ो। अच्छा, तो वो मैंने कहा हमने तो इसलिए 3 वितर हमारे बड़ों ने ये इंतखाब किया अफ्रीका में, समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, मैंने कहा कि हमारे बड़ों ने तो इसलिए इसका इंतखाब किया कि 3 वितर रखो, दरमियाना साइज, न आगे जाओ न पीछे जाओ, इस पर पाबंदी करो। और ये वितर असूल के मुताबिक ये तहज्जुद के वक्त के हैं। क्यों भाई, कोई अगर किसी को पता है तो खुदा के लिए मेरी रहनुमाई कर दो। असल में ये वक्त तहज्जुद के हैं। तो जब पता चला कि तहज्जुद के वक्त लोग नहीं उठते, उस वक्त जो बुजुर्गान दीन थे वो ऐसा ऐसा, जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना में नमाज अजान के बाद फौरन जमात खड़ी हो जाती थी। क्यों जी? हजरत अली का ज़माना आया चलते चलते, तो नमाज का वक्त वो हुआ कि अगर इमाम नमाज पढ़ाने वाला भूल जाए तो वो नमाज एक बार फिर जमात करवा सके, इतना वक्त हो तो जमात खड़ी करो। तब्दीली होती रही है या नहीं होती रही? अच्छा, तो मैंने कहा कि ये जो वितर हैं ये हम तहज्जुद से लेकर इधर आ गए ईशा की नमाज के बाद, और हमारे बड़ों ने क्या कहा कि तुम 4 फर्ज तो पढ़ोगे, 2 सुनते भी पढ़ोगे, उसके बाद 2 नफल पढ़ना, इसलिए कि अल्लाह इन 2 नफलों के बाद हम 3 वितर पढ़ने वाले हैं। ये हक तो था कि तहज्जुद पढ़ के इनको पढ़ते, लेकिन हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हम इसलिए माफी मांगते हैं। माफी के तौर पर ये जो 2 नफल पढ़ने लगे हैं, क्योंकि इन 2 नफलों के बाद हमने 3 वितर पढ़ने हैं। 3 वितर तो जो है बड़ी 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 बात करने लगा हूँ। अच्छा, तो फिर जब 3 वितर पढ़ लिए जाते हैं फिर 2 नफल पढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं? कि अल्लाह, हक तो ये था कि हम तहज्जुद पढ़ते, तहज्जुद के बाद 3 वितर पढ़ते, हक तो ये था, लेकिन हमने अभी पढ़े हैं, हम कमजोर हैं, हमें इस्तग़फ़ार के तौर पर हमने ये 2 नफल पढ़े हैं, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। और इशा के बाद इनको क्यों रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो, तवज्जो, कहीं ऐसा ना हो कि तहज्जुद में नींद गलबा करे और वितर रह जाए। और वितर है वाजिब। वितर क्या है? तो वाजिब की कज़ा नहीं होती, वाजिब की कज़ा नहीं होती। नमाज में दरूद वाजिब है, तवज्जो कर, नमाज में दरूद वाजिब है। और ये कहा जा रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला, अल्लाह दरूद भेज, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी आल पर, और उसकी कमा सल्लैता, तवज्जो, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, जैसा कि तूने रहमत की हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उसकी आल पर, बेशक तू तारीफ वाला और बहुत बड़ा बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह बरकत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दरूद सुन रहे हो, अला आलि मुहम्मद और उसकी आल पर बरकत भेज, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, जैसा कि तूने बरकत भेजी हजरत बाबा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, और उनकी आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। उसका तर्जुमा यही है, कहीं गलत तो नहीं कर दिया? मेरे मुंह पे न कहना, जिनको आता है वो तस्दीक कर दे, ठीक है ना जी? अच्छा, बात सुन, अब बात आगे आ रही, अब 2 टुकड़े हो गए। जो मतलब की बात समझाने वाला था ना, वो अब समझा रहा हूँ, जो मैं समझाना चाहता था वो अब समझा रहा हूँ कि अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। बात ये मुख्तसर कि जो मसला आल का आया तो एक गिरोह उठा, तो उन्होंने सहाबा कराम को पीछे कर दिया, सहाबा कराम को पीछे कर दिया। भाई बात सुन रहे हो? आप नहीं बैठे हो, मैं वो बरी नहीं हूँ कि 3 घंटे लगा रहूँगा, मैं मतलब की बात करके आपसे इजाजत लूँगा, दुआ कर दूँ। और एक घर उठा, उन्होंने अहले बैत को तो तस्लीम किया मगर सहाबा किराम को नजरअंदाज कर दिया। एक शख्स उठा तो उन्होंने कहा वागरकना आला फिरौन, कुरान का सबूत है कि अल्लाह फरमा रहे कि हमने गरक किया आले फिरौन को। भाई तवज्जो है, हमने गरक किया आले फिरौन को। और फिरौन के साथ जो गर्क
تھے وہ उनके फौजी थे, साथी थे, उनके फौजी थे, साथी थे. उनको कुरान ने आल कहा, उनको कुरान ने आल कहा. अब क्या करना चाहिए? वो एक उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है. अब कहाँ जाएं? अब जाएं कुरान हदीस के दरवाजे पर. कुरान हदीस हमें समझाएगा अगर हमारी समझने की नियत हो. तो ऐसा हुआ कि अल्लाह के महबूब के सहाबा बाद रवाजात के मुताबिक 7,29,000 है. कितने? 7,29,000. मेरे मुझे थोड़ा सुनता है ना बाएं कान से. जरा फिर कह दे 7,29,000 हैं. और अल्लाह के महबूब ने 7,29,000 से 40,000 को चुना. 40,000 में से अल्लाह के महबूब ने 540 को चुना. बाद रवायात के मुताबिक है कि 540 में से 40 को चुना, 40 में से 10 को चुना, 10 में से 4 को चुना. 10 में से भाई तवज्जो है, 10 में से 4 को चुना. थे सारे सहाबा, थे सारे ईमान वाले, थे सारे नमाजी, थे सारे कुर्बानियाँ देने वाले, थे सारे जान निसार करने वाले, थे सारे प्यारे. लेकिन उनमें भी दर्जा बदर्जा था, उनमें भी दर्जा बदर्जा. अल्लाह के महबूब ने बता दिया. तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो है ना सहाबा किराम, ये सभी के सभी जो हैं अल्लाह के महबूब के प्यारे हैं. अल्लाह खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा. अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते. तो जो है ऐ ईमान वालो तुम भी भेजो, ऐ ईमान वालो, सारे बोलो ऐ ईमान वालो तुम भी भेजो. ईमान वालो, जब अल्लाह ने उनको ईमान वाला कहा तो कौन है दुनिया में जो बेईमान कहे? जब अल्लाह ने ईमान वाला कह दिया. लेकिन दर्जा है, दर्जा बदर्जा है. दर्जा बदर्जा सा कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद पर बैठे हैं, वक़्त के जो हैं हाकिम हैं. तो हज़रत इमाम अली मकाम जनाब हुसैन जो है वो तशरीफ ले आए. नवासा रसूल, नवासा तशरीफ लाए. उन्होंने वो अपनी सीट पर उनको बैठा दिया. किसी ने कहा कि ये सरकारी मसनद है, इस पर आवाम को बैठने का हक नहीं है, बैठने का हक नहीं है, आपने क्यों बिठा दिया? फरमाया मैंने आवाम को नहीं बिठाया, मैंने मालिकों को बिठाया. मैंने मालिकों को बिठाया. ये मालिक हैं, आवाम हम हैं. दूसरी बात ये है, ये तो साबित हो गया कि आले मोहम्मद से मुराद ये है, ये लोग हैं. आले मोहम्मद से मुराद अल्लाह के महबूब के प्यारे हैं, दर्जा बदर्जा हैं. और सबसे आला और सबसे बेहतरीन जो हैं वो हैं जो अहले बैत भी हैं और आल भी हैं. ठीक है. अब एक मसला रह गया कमा सल्लैता कमा अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम. इब्राहीम की आल कौन थी? इब्राहीम की आल वो थी जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी लाजपाल तक आई. अब एक और मकाम पैदा हो गया. एक आदमी ने कहा इनमें तो अबू जहल भी आता है, इनमें तो अबू जहल भी आता है, आप उन पर दुरूद भेज रहे हैं. मैंने कहा यार मेरी बात नहीं है. अबू जहल को तुम लानती कह सकते हो, खबीस कह सकते हो, बदअमल कह सकते हो, बेवकूफ कह सकते हो, पागल कह सकते हो. अबू जहल की ना माँ को गाली दे सकते हो, ना बहन को, ना उसकी बेटी को. उसकी माँ को गाली देगो तो पैगंबर की दादी है, अगर उसकी बहन को गाली दोगे तो पैगंबर की फुफ्फी है, अगर उसकी बेटी को गाली देगे तो पैगंबर की बहन लगती है. भाई इतना इजाज़ थोड़ा है जो इतनी मुखालफत करे फिर भी आज के दौर में किसी की मजाल नहीं कि अबू जहल की माँ को गाली दे सकता है कोई? किसी की मजाल है? तो जो है जी ये आले इब्राहीम में भी दर्जे हैं, आले इब्राहीम में भी दर्जे हैं. कुछ मानते रहे, कुछ मुखालफत करते रहे. जितना किसी ने काम किया उतना अजर हासिल किया. आपको पता है अबू लहब का नाम अब्दुल उज़्ज़ा था. अबू लहब का नाम क्या था? भाई नहीं यार तुम नाराज हो मुझ पर. अब क्या नाम था अबू लहब का? अब्दुल उज़्ज़ा. क्या नाम था? अब्दुल उज़्ज़ा. तो अबू लहब
کیا جب پیغمبر دنیا میں آئے تو پیغمبر جب دنیا میں آئے تو اس نے اطلاع ملی کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، توجہ ہے، اس نے اپنی انگلی کے ساتھ ایک لوڈی آزاد کر دی، کنیز آزاد کر دی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم میں تو رہے گا، جہنم میں تو رہے گا، مگر اس انگلی سے دودھ نکلتا رہے گا جو وہ پیتا رہے گا۔ بھائی جتنا کسی نے کام کیا اتنا اس کو حق دینا چاہیے، دینا چاہیے، زیادتی کرنی چاہیے۔ ایک غلطی کی وجہ سے تمام اس کی زندگی کی نیکیاں کھاتے کو ڈال دینی چاہیے۔ دیکھو اس لیے پیغمبر کا جو باپ ہے وہ بھی پاک ہے، پیغمبر کا باپ ہے پاک ہے، کما صلی اللہ علیہ پڑھا ہے نا، ابراہیم وعلی آل، وہ آل ابراہیم میں سے ہے نا، وہ بھی ادب کی جگہ ہے، وہ بھی ادب کی جگہ ہے، پیغمبر کی ماں بھی ادب کی جگہ ہے۔ جب ان پر درود پڑھا جاتا ہے وہ میں نہیں پڑھتا۔ اب ایک اور بات کر لوں کہ جتنے درود دنیا میں ہیں، جتنے درود دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، یہ ہمارے پیاروں بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بنایا محبت میں۔ اور حدیث چھان کر دیکھ لو، ناراض نہیں ہونا، حدیث قرآن حدیث کے حوالہ سے بات کرنی ہے۔ جب یہ آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا ایمان والو تم بھی پیغمبر پر سلام بھیجو، تو صحابہ نے پوچھا کیف نصلی یا رسول اللہ، کیا کہا کیف نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا بتا دیں کیسے پڑھنا ہے؟ فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، کسی بزرگ نے نہیں سنایا، کسی عالم نے نہیں سنایا، کسی پیر نے نہیں سنایا، یہ بات محمد لجپال نے خود فرمایا۔ تو پھر آج ہمیں چاہیے کہ ہم نیچے والوں کا بھی ادب کریں اہل بیت کا، اور اوپر والوں کا بھی، یار کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے، اوپر والوں کا بھی ادب کریں، ہمارا حق ہے ادب کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے، میرے پیارے، کہ مت کوئی سمجھے کہ آپ آئے تو آپ نے درود ابراہیمی کی تعریف کی باقی چٹم کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ نبی کے عشق میں جس نے بھی درود پڑھا، نبی کے عشق میں جس نے بھی درود پڑھا، وہ درود تاج ہو، درود لکی ہو، وہ درود ہزارہ ہو، وہ جو ہے نا، اس کے علاوہ صلاۃ و سلام ہو، یہ سارے کے سارے جائز ہیں، سارے کے سارے جائز ہیں، مگر اعلیٰ جو حق ہے وہ صرف درود ابراہیمی کو ہے، کیونکہ یہ پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ یہ باتیں ہیں، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میرے خیال کی کانوں میں آواز پڑی ہے اذان عشاء کی، تو نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ آج ایک بات کو یاد رکھو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور نماز کا جس کو آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے، جس کو نہیں آتا وہ دوسروں سے ترجمہ سیکھے۔ نماز ترجمے کے ساتھ پڑھو تاکہ ہمارے دل و دماغ نور سے روشن ہو جائے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی، نبی کی آل کی، اہل بیت کی، بزرگان دین کی، اللہ اپنے ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اور آج یہ خصوصی طور پہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم فقیروں عاجزوں کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ میرے پیارے آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے بہت تیرے پیارے برگزیدہ بندے ہوں گے، ان کے جوتوں کے صدقے یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ یا اللہ پاک اپنے پیاروں کے جوتوں کے صدقے ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ
अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।